ठंडे जे पै गए। वाहिगुरु वाहिगुरु। देखो ताकत कित्थों मिलती है। मैं इरादा थोड़ा जा ना, मेरा मन थोड़ा जा चलो साइड जा सीगा, हुंदा नहीं, पर कई बारी हो जाता है। कई घटनावां वापर जांदियां ने। जिवें राती एक घटना वापर गई, भाई मनप्रीत सिंह जी कीर्तन करते सी ते किसी ने जकारा छड्डिया ते उन्हें पुछया भी काहतों जकारा छड्डदे पए हो। हुण जकारा वो छड्डे जिन्हें अमृत खंडे बाटे दा पौल अमृत लैना है, तो किसी ने भी नहीं जकारा छड्डिया, एक ने भी। मन उदास सी। वाहिगुरु। पर मैनू हुण इन्हां सिंघां नूं देख के ना वो सारी उदासी चली गई है। चलो तुसी ना लवो, गुरु आपे तैयार कर लेगा। गुरु की कला आपे वरत जेगी, गुरु आपे कढ़ लियावेगा जिन्हों कढ़ना उन्हें। तुसी ना आओ, कोई गल नहीं, जाओ भज जाओ। बड़े भज गए सी, विदावा लिख के दे गए सी। बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु। जिन्हों भी ताकत मिलनी कित्थों मिलनी है? इत्थों ही मिलनी है। जिवें उन्होंने दस्या, गुरु ने किरतियां नूं सन्मान दिता। भगत रविदास जी, रविदास ढवंता ढोर नीत। ढोर मैंने मरे हुए डंगर, मरे हुए पशु। रविदास जी मरे हुए पशु रोज़ ढोंदे सी, रोज़ उन्हां दा खल लाउंदे सी, रोज़ उहदियां जुत्तियां बनाउंदे सी किरत करके। गुरु नानक साहब ने उन्होंने सन्मान दिता, इज्जत दी ते अपने नाल बराबर गुरु ग्रंथ साहब विच बिठाया। अज जिथे गुरु नानक साहब नूं असीं मत्था टेकदे हां, उत्थे असीं भगत रविदास जी नूं भी मत्था टेकदे हां। भगत रविदास जी दा अगर हुक्मनामा आ जाए तो असीं ये नहीं कहंदे भी ये भगत रविदास दा गया नहीं पढ़ना। उहदा भी उन्ना ही सन्मान है। तो 10वें पातशाह ने तो कह दिता सी, इन गरीब सिखन को द्यों पातशाही, याद करें हमरी गुरियाई। ये साडी त्रासदी है भी असीं 10वें पातशाह नूं पहचानिया नहीं, उहदे नाल रलन की कोशिश नहीं की। उन्हें किते वखरे नहीं बैठा वो साडे तों। तुसीं गुरु ग्रंथ साहब नूं पढ़ो, गुरु नानक साहब नूं जिवें इन्हां दस्सिया पढ़ो, गुरु नानक साहब की यात्रा पढ़ो, नाल मरदाना जी ने। तो लोग पुछते ने तू नीवीं जात वाला किहड़ा नाल लई फिरना, पुछते होणगे ना। तो गुरु नानक साहब की कहंदे ने, ना ना ना, ये मेरा भरा है, भाई मरदाना है। तुसीं दुनिया का कोई होर देख लो, आले दुआले तुहाडे जो भी डेरे लगे ने, जो भी हैगे ने, वो की बनाउंदे ने? तुहानूं चेला बनाउंदे ने, बनाउंदे कि नहीं? तो गुरु ग्रंथ साहब की कहंदे ने, भाई रे राम कहो चित लाए। की कहंदे ने? हे मेरे भरा, चेला तो नहीं कहा ना। ते 10वें पातशाह ते कित्थे चले गए? कहंदे खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरा सतगुर पूरा। तुसी ना बनो खालसे, ना छको खंडे बाटे दी पौल, की होएगा? थोड़ा जी करता है ना अजे होर जन्म लैन नूं लवो। जे नहीं मन भरिया, छोटा जिहा करके मैं थानूं सुना देना। आ सिंह ते कौर की गल करके गए ने। सिंह ते कौर नाम मिलता कित्थों है? 1699 की विसाखी ते चले जाओ, तंबू लग्या, आवाज़ दी एक सिर चाहिए। दया सिंह दया राम उठ्या। कित्थों उठ्या? लाहौर विचों, जिथे कदे गुरु नानक साहब ने जदों यात्रा ते गए तो देखा भी सवेरे ही अमृत वेले ही वो पशु मार मार के, गावां मज्जां मार मार के टंगियां सी ते महाराज के मूँह चों सहज सुभाए बचन निकले, लाहौर सैर जहर कैर सवा पैर। उस जहर कैर दे विचों दया सिंह उठ्या। दया दया पैदा की गुरु नानक ने, वो 10वें जामे तक इन्ने सफर विचों। दया धर्म का मूल है। जे दया नहीं है, धर्म नहीं आना। सीस दिओ, एक सीस चाहिए। उठ्या धर्म च दया सिंह, सीस अलग किया। इस तरह 5 सीस
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪੰਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬਣਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਬਣਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣਨੇ ਤੇ ਸੀਸ ਹੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪੈਸੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿਰਤ ਵਾਲੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕੁੱਟ ਪਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਵੇ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਈ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੂਰੇ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਧੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਧੀ ਕਦੀ? ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਧਰਮਚੰਦ ਦਇਆ ਰਾਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦਾ? ਲਖਮੀ ਚੰਦ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਕੋਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਖੇਲ ਕਠਨਾ ਕਿਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਾ। ਦੋ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਫੌਜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਿੱਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗੀ ਨੇਜੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਤਾ। ਭਾਵ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਮੋਈ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਣ ਦਾ ਕੀ? ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਅਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਏ। ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੌਤ ਮੌਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਂਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ? ਡਰਾਂਦੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਮੌਤ ਤੇ ਕਾਇਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ੂਰਬੀਰਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਆ ਬੈਠੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ। ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਸੰਤ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਤ ਭੋਗੀ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਰੋਗੀ। ਇਹ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਤੀ ਹੈ? ਉਹ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਂਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੇ ਸ਼ੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਾਹੇ ਡਰਦੇ ਨੇ? ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਲਈ ਮਰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਮਰਦਾ। ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਮਨ ਫਿਰ ਜੋਨ ਨਾ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੇ ਦਰਸ ਸਮਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਬਣੋ ਨਾ। ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਖੰਡੇ ਬੱਟ ਦੀ ਪੌਲ ਤੋਂ?
मैं थानू गुरु दे बोलो वाहिगुरू ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ 99% ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਾਖਾ ਹਰ ਬਾਜ ਰਾਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਰ ਬਾਜ ਰਾਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੋਈ ਤੁਝੇ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਰਾਖਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਵਿਖਿਆ ਮੀਠੀ, ਸਾਕਤ ਕੀ ਬਿਦ ਨੈਣੂ ਡੀਠੀ। ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭੁੱਖੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ, ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ, ਕੋਈ ਗਾਂ ਦੀ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਆ, ਸਮਝੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬੂੰਦ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੂੰਦ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੂੰਦ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਕਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬੂੰਦ ਉੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਦੇਖੋ ਅਚਰਜ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਬਾਟੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜੀ? ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੁਣਤ ਅਗਾਧ ਬੋਧ, ਸੋ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਦਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹੀ ਜਾਣੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਿਹਾ, ਤਿੰਨ ਜੰਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 5 ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ, ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨੇਤਨਮ ਕਰਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੰਡਾ ਬਾਟੇ ਦਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁਲ, ਤੇ 5 ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਈ, ਤੇ ਕਿਆ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀ ਵਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰਪਤ ਪਾਲੇ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ। ਦਇਆ ਧਰਮ, ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਹਾਏ। ਦਇਆ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਦਇਆ ਧਰਮ, ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਦਇਆ ਧਰਮ ਹਿੰਮਤ, ਮੋਹਕਮ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਰਮਨ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੰਮ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ ਪਾਲ ਕੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਧਰਮ ਧੁਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਇੱਕ ਪਰਿਕਰਮਾ ਜੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਘਰ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਆਣ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣ, ਤੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਵੀ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹਨ ਕੁਛ ਨਾ, ਘਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ?
ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਇਹ ਪੂਜਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਪਾਠ ਵਿਕਦਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵਿਕਦਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਕਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਵਿਕਦਾ, ਕਥਾ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਥੀ ਵੇਚ ਗਏ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਵੇਚ ਗਏ। ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਚ ਗਏ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੇਚ ਗਏ, ਉਹ ਪੰਥ ਵੇਚ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਗਏ। ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਹੀ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖਾਈ ਜੋ ਪਕੌੜੇ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿਤੇ, ਬੜੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਧੂ ਹੁਣ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਲਈ। ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ, 22,000 ਮੰਜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਏ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਜੀਆਂ ਚੁਕਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਏ, ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਪੌੜ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨੰਦੇੜ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸਹੀ ਤੇ ਉਠਾ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਤੇ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤੇ, ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸੇਜ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਖੋਲੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੌਕਣੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਆਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਕੱਟ ਕੇ ਮਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ? ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਓ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਪੁੱਤ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਿਆਰੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖਾਂ ਲਈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਵੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਚੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗੋ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਿਓ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਿੱਖੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਪਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ।
ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜੱਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਆ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 100 ਸਾਲ ਭੇਡ ਵਾਂਗ ਜੀਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਮੁੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। याद जीवन है, खाना पीना हंसना बाद, जब लग हृदय न आवे याद। वो पंजां नूं सिंह सजा के, उन्हां नूं खालसे सजा के ते लिखण वाला लिखदा इंज लगदा सी जिवें 6 गोबिंद खड़े होण। अपना रूप देता, खालसा मेरा रूप है खास, खालसे हम करूं, ते झोली करके खड़ा हो गया। जरा तस्वीर बनाओ जिहदे तो तुसीं राती भज्जे सी। जे किते एक भी माई दा लाल कह दिंदा ना हाँ मैं तैयार हाँ, तो तुसी सारे शैफ। वाहिगुरू। गुरु गोबिंद सिंह खड़ा है 5 प्यारिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, खालसा जी तुसी दया राम तू दया सिंह बन गए, धर्मचंद तू धर्म सिंह बन गए, मैं तो गोबिंद राय ही रह गया। मैनू भी गोबिंद राय तू गोबिंद सिंह सजाओ। इतिहास गवाए 5 प्यारिਆਂ ने खंडे बाटे दी पहल तैयार की, अमृत तैयार किया, तो उस तरह ही जिस तरह गुरु ने सिखाया सी, उस तरह ही गुरु नूं 5 मुख में चुले दिते। तो क्या बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नेत्रां च पाए, सीस च पाए, उस तरह ही नाम की दात दृढ़ कराई उन्होंने सिर ते हथ रख के, ते नाम रखा गोबिंद सिंह। हुण मैं थानू एक सवाल कर लगा, थानू भी ते थानू भी। गोबिंद राय बिना खंडे बाटे दी पौल छके गोबिंद सिंह नहीं बन सकता। ते तुसी अपने नाम नाल सिंह किवें ला लिया, ते तुसी अपने नाम नाल कौर किवें ला लिया। जब तुसी गुरु गोबिंद सिंह साहब को जाओगे, जाना ही है ना, अज नहीं तो कल सब नूं जाना पैना, ते वो उत्थे पुछेगा वे तू तो बाटे ते आया ही नहीं सी, खंडे बाटे दी पौल ते तू छकी ही नहीं, ते ये सिंह नाम कित्थों लिया सी। तुहानू भी पुछेगा वे तुसी खंडे बाटे दी पौल तो छकी ही नहीं, ते एक और नाम तुसी कित्थों लिया है। फिर लिखा बाबे फरीद ने, मत शर्मिंदा थी वही साईं दे दरबार। फिर शर्मिंदा होना पड़ेगा साईं दी दरगाह च, मालिक दी दरगाह च शर्मिंदे होना पवेगा। ते फिर उथे ते नहीं हैगा ना, खंडे बाटे दी पौल ते इत्थे ही है। उथे ते फिर वो जम का ठेंगा बुरा है ओ नहीं सहया जाए। ते जड़ा साधु इत्थे मिलना सी, एक जो साधु मोह मिलियो तिन लियो अंचल लाए। कुछ समझ लगी जी। असी तो कुत्ते हैं, साडा काम है भौंकना, कोई मालक दे दर ते आ। हुण मैनूं कहंदे तुसीं बोलदे जी, मैं कहा मैं की करा, भौंका ना तो की करा, ओहदी रोटी खाना वा। हुणे वो गा के गया लून साहब का खाए के, ओहदा लून खा के बोलीए ना, तो जे ना बोलीए तो फिर डंडे खाइए ना ओहदे। मालिक फिर की करेगा, कहंदा तैनूं काहदे वास्ते रखिया है। अरे सारे कल्ले 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 गुरु नानक दी की क्या सी महाराज ने बचन रोज पढ़ते नहीं, गुर सतगुर का जो सिखा खाए सो पल के उठ। फिर की क्या, जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की जो आप जपे, जो आप जपे। इत्थे मेरा नाम लिखा भी सुरजीत सिंह दी धूड़ मंगदा जो आप जपेगा तो दूजा नाम जपांदा, किस दा नाम लिखा। इत्थे एक सिख की गल की है, तो कल्ले कल्ली तुहाडी गल की है भी आप पहला गुरु वाला बने तो फिर संसार नूं भी गुरु वाला बनने लई प्रेरणा करे, आप सुख लवे, आप सुखी होवे। थोड़े सामने बैठे हैं, दुखी सीगे, बड़े दुखी से।
ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਨੌਕਰੀ ਚੋਂ ਉਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਆ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਝੁੱਟ ਜਾਣੇ। ਕਦੇ ਪੈਂਟ ਦਾ ਬਟਨ ਟੁੱਟਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਬਟਨ ਟੁੱਟਾ ਹੋਣਾ। ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾਈ, ਕੁਛ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਬੰਦਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਰਿਆ ਬਾਬਰਕਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ। ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਆ, ਤੁਰਿਆ ਬਾਬਰਕਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ। ਕੱਢ ਲੀਏ ਪ੍ਰਭ ਆਨ ਬਿਖੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨ ਲਾਵੋ। ਜਿਉਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਾਲਾ। ਉਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਏਦਾਂ ਕੰਬਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਜੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣੀ। ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਜੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਦਇਆਲ ਹੈ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਦਇਆ ਸਦਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਲਿਬੜੇ ਚਿਬੜੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਜਨਨੀ ਚੀਤ। ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ। ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਂ। ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ। ਪਿਓ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ, ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਪੁੱਤ ਧੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਕੌਮ ਦਾ ਹਾਲ, ਇੰਨੇ ਪਰਮਾਰਥ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ, ਇੰਨੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਉੱਠਿਆ, ਦੋ ਉੱਧਰ ਉੱਠੀਆਂ, ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਛੱਡਤੀ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਦੇ ਲਓ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਲਿਆਓ ਦੇ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੁਰਤ ਤੇ ਮਾਇਆ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਸਵਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਚਲ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੀ, ਭਾਈ ਜਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਾਂ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਦਰੀ ਸੜ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵਿਛੀ ਸੀ ਨਾ ਦਰੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੜ ਸੁੜ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਕਲਪ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰੀ ਸੜ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਲਿਆ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ, ਨਵੀਂ ਲਿਆ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਮਾਗਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਲੰਘੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ, ਬੜੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦਰੀ ਵੀ ਸੁੱਖੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਸੀ, ਰੈਂਸ ਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲੰਬੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਯਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਡੇਗੀ ਪਵੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਹੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਖੜਾ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਹ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਬਖਸ਼ਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਆਏ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ, ਦੁੱਖ ਮਰੇ, ਦੁੱਖ ਵਰਤਨ ਸੰਸਾਰ। दुख दुख अगे आखिए किस पे करी पुकार। दुख कियां पंडा खुलियां सुख ना निकलिया कोई। दुख विच जियो जलाया दुखिया चलिया रोए। दुख विच जन्म लिया, दुख विच वड्डा हो गया, दुख विच बुढ़ा हो गया, ते दुख विच मर गया, ते फिर पैदा हो गया दुख नाल ही। बोलो वाहिगुरु। इनू कहो एक दुख राम राए काटो मेरा। ओए हाथ जोड़ो तो कहो ना, मौका मिले तो कह लो। एक दुख राम राए। और हाजिर नाजिर हजूर समझ के ब्रैडफोर्ड दे विच गुरुद्वारे दास कीर्तन करदा सी। इहदा कुकर है ना, बोलदा ना इत्थों आप बोलदा इत्थे बैठ के, ते जो बोलना उसकी लाज भी रखदा। इदां बैठे सी ते महाराज ने बचन कढ़ाता मुख तो भी चलो तुहानूं इन्हां कपड़ियां च संत बना देने आ। तुहानूं चोले पाउण दी लोड़ नहीं, तुहानूं वो गोल पग्गां बन्नण दी लोड़ नहीं मेरे वांग, तुहानूं इन्हां कपड़ियां च संत बना देने आ। बोलो किन्ने बनना। तो जिवें राती नहीं सी ना कोई बोलिया, उत्थे भी एक ही सिंह बोलिया, उन्हें हथ खड़ा किया जी मैनूं बना दिओ, जे मैं कोई नंबर लैना तो लै लिओ। सतगुरु जी ने, मैं नहीं, सतगुरु जी ने दास इस कुकर की लाज रखी। वो अज उन्होंने सब ज्ञान है, सब ज्ञान है। मैं चला इंग्लैंड गया तो मैं इत्थों चल गया, गर्मियों के दिन से उत्थे सियाल आ गया, तो मैनूं ठंड लगी तो मैं कहा, मैं पुत्र आपां ना बाजार जाना है, तो मैनूं ठंड लगती कोई कोटी लैनी है। तो वो गड्डी च मैं बैठा, कहता सैटरडे नूं चलांगे शनिचरवार। मैं वो गड्डी विच बैठा तो उन्हें जैकट पाई सी जिवें मैं पाई आ, तो मैं मन का फुरना बनाना वा भी होवे ना तो इदां दी जैकट लै लांगे। तो मैनूं कहंदा भाई साहब आह ही लै लो। मैं क्या संत बन गया, लोगों के मन पढ़ने शुरू करते ने, हुण लोगों का गंद भी चुकेगा। इत्थों अगे वध, ये तो इन्नी खेड़ आ, इन्नी गुरसिख दे लई। इत्थे नहीं गुरसिख रुकदा। मैं तो तेरे दर्शन करने ने, मैं इन्ना खेड़ा खुड़ा नाटक चेटक किए कुकाजा प्रभ लोगन को आवत लाजा। मैं इन्हां नाटकां चेटकां च नहीं पैना, मैनू नहीं चाहिए रिद्धियां सीधियां। दास कीर्तन करन जांदा सी बेटा मेरा जे भी, असीं वो ड्राइविंग करदा हुंदा सी, ते लोकां ने मैनू कहना तू जिवें बोलदा ना तू तो मरना ही मरना है, तू अपने बेटे नूं भी मरा लेना है। तो मैं कहा फिर बाबे बकाले दी मस्या बंद हो चली। मरना तो सब ने ही है, सबना मरना आया विछोड़ा सबना पुछो जाए सियाणिया। तो जे गुरु के कारज लिए मर जावांगे तो की हो चलिया। तो गुरु ने भी तो अपने पुत शहीद करा ही लए ने। ते नाले मित्रा हर बिन कोई मार जीवाल ना सके, किसी की ताकत नहीं मेरे वाल तक भी जाए। जिन्ने चिर गुरु नानक सिर ते है, सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा। भरोसा तो रखो दा, भरोसे वालियां दे बेड़े पार हुंदे ने। नहीं तो मन मुख भूखे दै दिस डोलने, बिन नावै दुख पाई अनक सजाई। गणत न आवे दरगाह मिले सजाई। इनियां सजावां गिनती तू बाहर ने।
कौन है मनमुख? सो मनमुख गुर शब्द ना पछाणे, गुर के भै की सार ना जाने। वो मनमुख है जरा गुरु के शब्द नूं पछाणदा ही नहीं, जरा जो गुरु के भै च है ही नहीं। भै बिन भाओ ना उपजै, भाओ बिन भगत ना होए तेरी। भै ही नहीं, प्रेम कित्थों पैदा होएगा? प्रेम ही नहीं, भगती कित्थों पैदा होएगी? भगती नहीं तो मिलाप कित्थों आएगा? तो पहला मिलना किन्ने? कोई मिलना आया भी है गुरु नूं? चलो बोलो, भई प्राप्त मानुख दे होरिया, गोबिंद मिलन की किदी जी? तेरी, मेरी थोड़ी है। और जिदन किते गुरु अर्जन नूं सामने बिठा के सुनोगे ना, रैरस करोगे तुसी, पर सामने गुरु अर्जन नूं बिठायो तो वह तुहानूं कह रहा होगा, ओए भाई सरजीत सिंह, भाई फलाना सिंह, गोबिंद मिलन कीए। हुण मैं तुहानूं एक सवाल करन लगा, तुहानूं भी जी मिल लिया जे? गोबिंद मिलन कीए मिल लिया जे? तुसी मिल लिया जे गोबिंद नूं? कदों मिलना है? मरण तो बाद अरदास करनगे, इनू अपने चरणों च निवास बख्शो। किनू बख्शीए? हुण तो है ही नहीं इत्थे कोई, उन्होंने तो 4 मन लकड़ा पा के साड़ आए हो, तो निवास किनू बख्शीए? ये तो खेल शरीर दी आ, ये शरीर भोजन तो बनया। ध्यान नाल सुन लो, निक्की जी गल सुनाउण लग्या, बोलो वाहिगुरू। लंबिया लंबिया साखियां नहीं मैनूं आउंदियां। शरीर भोजन तो बनया, जो तुसीं खाधा ओहो ही हो। आ 2 मन मिट्टी आ 2 मन रोटियां ही बैठियां ने इत्थे, होर कुछ नहीं है। आ जो मैं खाधा ओहो ही आ, रोटियां दी पांडी है, तो तुसीं भी रोटियां दी पांडी बैठे हो। ये शरीर मिट्टी तो बनया, तो जवान हो गया, बुढ़ा हो गया, तो एक दिन इन्हें मर जाना, तो फिर मिट्टी हो जाना। ये शरीर की यात्रा है। मिट्टी तो बनया, तो इन्हें की होना है? बोलो, थोड़ी कथा नाल तुसी भी करो ना। मिट्टी हो जाना है। तो ये एक मन आ, आत्मा आ, ये एक जोत आ। ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी, तां तू जग में आया। एक ओदी यात्रा है। आत्मा शरीर दे रहिंदियां रहिंदियां जे परम आत्मा विच लीन ना हुई, तो आत्मा दी यात्रा अधूरी रह गई। समझ लगी जी? शरीर दे रहिंदियां रहिंदियां जे मेरी आत्मा परम आत्मा विच लीन ना हुई आखिरी श्वास तक, तो यदी यात्रा अधूरी रह गई, तो शरीर की यात्रा पूरी हो गई है। हुण यदी यात्रा अधूरी है, इनू हुण नवां शरीर मिलेगा। तो जे तुसी इस शरीर के दुखों तो अजे छुटकारा नहीं पाया, भरे नहीं, तो अगला जन्म लैके फिर किन्ना क सुख पालोगे। सुख ना ही बहुता तन खाटे। धन गुरु ग्रंथ साहब कहते, बंदे जिन्ना मर्जी धन दे मगर भज्या, फिर सुख नहीं मिलना। मेरे जीवन दियां प्रैक्टिकल घटनावां ने। आस्ट्रेलिया गया, $10,000 लिया के मेरी जेब च पाई जाए। मैं क्या की करदा, ये की करदा, तुसी लै जाओ भाई साहब। मैं क्या अपना सप कढ़ के मेरी जेब च पाउण दिया। इन्हें तेनू सुख नहीं दिता, तो मैनू सुख दे देगी? इन्ना कमला तो नहीं हैगा मैं। तेरी माया हुई नागनी जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तिसी को फिर खाए। ये तेनू खांदी होनी है ना, तां ही मैनू देण दिया है ना। तो इनू ला अग परां सुट, ते तू अपना दुख दस, तेनू दुख की है? खुशी नाल नहीं दे रहा तू मैनू $10,000। कोई देंदा किसी ने? जिस मनुख पे करूं बेनती सो अपने दुख भरिया। इत्थे मैं बाहर निकलदा, मेरे बच्चे सिर ते हाथ धरे हो। मैं क्या गुरु दा नहीं रखाया? जे गुरु दा रखाया, गुरु दा परां कर लै। जे मेरा चंगा है तो फिर मेरा रखा लै। एक दा ही रहेगा ना, जां मेरा रखा लै जां गुरु दा रखा लै। तो जे गुरु का हथ चंगा नहीं लगता बच्चे के सिर ते मेरा रखा ला। सानू इन्ना भी नहीं पता भी असीं कह किनू रहे हैं, बंदे नू कह रहे हैं। बोलो वाहिगुरू।
ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਖਾਓ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰਖਾਓ ਹਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿਆਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ? ਬੱਚਾ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿਆਂ ਜੀ ਮੈਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 31 ਸਾਲ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 20 ਸਾਲ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹ ਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਏਗਾ ਉਹੀ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਲਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਮਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਧੀ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈ ਡਾਕਟਰ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਕੱਢ ਕੱਢ ਵੇਚੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਬਣਾ ਲੈ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗੂਗਾ। ਬਣਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਚੱਲਾ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਬਾਈ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਨਾਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ ਰੋਡ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ। ਬਣਾਓ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾਓ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂ? ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਇਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਸੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਓ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਪੀੜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਲਣੇ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲਈ ਤੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਪੀੜਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਟੇ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਜਾਓ, ਹੋਵੋ ਖੁਆਰ। ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਆਕੀ ਕੌਣ ਹੈ ਓਏ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਆਕੀ। प्रथम रहते जान खंडे की पौल शके सोई सिंह प्रधान अवर पौल जो ना लहे। लिख के दे गया भी वो पौल खंडे तार होए जन्म। हाँ जी उच्ची बोलो। सुहेला सुखी ते फिर जे दुखी हो तो फिर कसूर किदा है? गुरु गोबिंद सिंह दा, गुरु ग्रंथ साहब दा, गुरु नानक दा? तुहाडा अपना कसूर जे। जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजै अवर जना। ओ ने खत्म कर दा सानू, ओ खत्म कर दो। ओ सानू कोई नहीं खत्म कर सकता। जदों खत्म होवोगे तुसी आप होवोगे। तुसा अपनी सिक्खी आप खत्म की थी। उन्हें तो करना ही है। उन्हें तो काहदा गिला? गिला तो तुहाडे ते आ। मैं अपने प्यो नूं कहना हुन्ना चला गया हुण संसार तू, फिर भी मैं गाली दे देना। मैं कहा बापू जे तू किते मैनू खंडे बाटे दी पौल शिकायती होंदी उदों तो मैं 25 30 35 साल मेरी जिंदगी दे बर्बाद ना होंदे। माता पिता तो फर्ज आ। मेरा जी नहीं करता मैं तुहाडे वर्गा ही हाँ। मैं क्यों इहदियां गल्लां करदा?
मैं भी तुहानू कहां बड़े गुरमुख हो जी, जी आनू जी गुरुद्वारे आओ जी आनू बड़े गुरमुख हो जी, तुहाडा बड़ा भला हो जाना जी फलाना सिंह। नहीं भाई नहीं, मैनू नहीं पता कौन गुरमुख है तो कौन मनमुख है। मैं तो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ के दस सकदा आह गुरमुख की डेफिनेशन है तो आह मनमुख की डेफिनेशन है। तुसी अपने आप ते ला के वेख लो, तुसी गुरमुख हो कि मनमुख हो। मेरे को कोई अधिकार नहीं, मैं कोई धर्मराज की यूनीवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं लगा भी मैं थानू गुरमुख की डिग्री दे दियाँ। मैं आ गया एक थां अगे आ जी रखी टोकरी जी इत्थे रखी, मैं चक के पर मारी, मैं क्या मैं मंगता वा, मेरे अगे टोकरी लिया के रख दी है। मैं शहनशाह का पोत्या जिदा प्यो शहनशाह होवे, शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह, वह पुत्र घट तो घट शाह तो होएगा ही। असी सब कुछ तो असी तहस नहस करी जाने की आ टोकरी जी की रखी अगे, क्यों रखी आ, उत्थे रख दो भी, उथों दे दो जो देना। मेरी गल पकड़ च आ रही कि नहीं? ये मंगते वाली टोकरी जरूर सामने रखनी है। अरे कीर्तनिया, गुरु का कीर्तनिया, गुरु का कहानियां सुनाने वाला। गुरु नानक मैं कल भी दस्या सी, गुरु अमरदास जी कहते ने तै साहिब की बात जे आखे कहो नानक क्या दीजा है, मैं उन्होंने की दियाँ, कहता सीस वड्डे कर बैसन दीजा विन सिर सेव करीजा। हाँ मैं अपना सिर वड्ड के दे दियाँ, वो मूढ़ा बना के उहदे ते बवे तो मैं उहदी बिना सिर तू सेवा करा। गाए नहीं ना, गाओ राम रमा रामा गुण गाओ, छोड़ माया के तंद सवाओ। माया दे धंधे छड्ड के माया नू अग ला के फिर गाओ ना उन्होंने मिलन लई। गुरु नानक ने गाया, मरदाना जी ने गाया, 30 साल गुरु नानक साहब नू साक्षात कीर्तन सुनाया, कोई पैसे ले सी? इको ही सिख है। और जिदन तुसी गुरु नानक लिए गाओगे ना, अगे बह जाओगे। दस दे घर प्रकाश है, जो उनके दात बख्शीए महाराज आ गए नाल ही। मैं कई बार पूछता हूँ इन्होंने, तुहाडे नाल भी गल कर लेना, जदों रात को सुखासन होंदा गुरुद्वारे जाते, हुण तां जांदे नहीं, छड्ड दिता तो की कहते महाराज जी सुखासन ते विराजमान होवो ते संगतां सेवकां नूं छुट्टियां बख्शो, और जो मुर्गा बना के आया घर जाके खा लीए। बोलो वाहिगुरू, इहो ही छुट्टियां मंगदे आ ना। कदी इनू कहो जे ये सच्चे पातशाह जी अज सुखासन ते विराजमान ना होवो, अज मेरे नाल ही मेरे घर चलो, कहोगे जी? नहीं, नहीं कहोगे ना। पता क्यों? इन्हें झूठ नहीं बोलन देना, इन्हें मुर्गा नहीं खान देना, इन्हें शराब नहीं बोलन पीन देनी, इन्हें घट नहीं तोलन देना, इन्हें निंदा नहीं करन देनी, इन्हें चुगली नहीं करन देनी। फिर चंगा ना तू गुरुद्वारे विराजमान रह, इत्थे तेनों 10 रुपए पा जा करांगे गोलके च, इत्थे बैठा रह, इत्थे मत्था टेक जा करांगे, मेरे नाल तेरा की काम? मुंह ना गुर मेरे संग। हाँ जी, सच्ची मुची गुरु नाल हैगा। तो फिर जदों दाड़ी काली करन पैना उदों कित्थे हुंदा गुरु? जदों सिर मनाउण जाना उदों गुरु कित्थे हुंदा है? जदों तुसीं भरवट्टे कट्टन पैंदी उदों गुरु कित्थे हुंदा है? ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਵਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ, ਤੇ ਜੇ ਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ। ਕੁਛ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਲੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸੇਗਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਾਂ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਰਠਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਦਾ।
कई बार मेहर करदा तो सारा सारा दिन अपने चरणों च बिठाई रखदा। बोलो वाहिगुरू वाहिगुरू। ਇਹਦੀ ਗੋਦ 'ਚ बैठे हो, गुरु नानक की गोद 'ਚ बैठे हो, गुरु के सिखो। ते जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। जे गुरु कहता है अमृत छक लै, मैं कहना मेरा नाम लाओगे? गुरु कहता पाया मेरे थ्रू, मैं लाउड स्पीकर हाँ, आ लाउड स्पीकर है, मेरी गल तुहाडे तक पहुँचा रहा। मैं लाउड स्पीकर गुरु ग्रंथ साहब का, गुरु ग्रंथ साहब की गल तुहाडे तक पहुँचा रहा। इस तो वध मेरा कोई रोल नहीं। ते गुरु कवे ते सिख बह जे कुसर मुसर करके चल टाइम पास कर लेने। ओए ए जग जलता देख के भज पे दौड़ पे, हर गुर शरणाई राम। ये संसार सड़दा बलदा वेख के ना ते भज पे गुरु दी शरण विच, भी बचा लै रख लेवो। बोलो वाहिगुरू। गज के आखो वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। लो थानू मैं एक होर पते की गल दसन लग्या। कहंदे दस दो। मेरे हर प्रभ एक खेल रचाया, कोई ना किसी ही जिहा वो पाया। जिन्हें बैठे हो देख लो, किसी की शक्ल रलदी है? आसे पासे आंढ गुआंढ मत वेख लो मड़ जा, किसी नाल शक्ल रलदी तुहाडी? कोई अकल रलदी? ये उहदा खेल आ। ते इस खेल विच पूरे का किया सब किछ पूरा, घट वध किछ नहीं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ। ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਝਾਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਵਿਛੜਿਆ ਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਤੇਰੀ घर वाली सिंघनी ये नितनेम नहीं करती भाई साहब, मैं कहांगा उन्हें ना मिलना होएगा। अजे उहदा जी करदा मैं होर 10 20 50 जन्म लवां। मेरी अपनी प्रॉब्लम है, मैं मिलना है ना, मैं मिलना है ना। मैं दुखी हाँ ना, मैं विछोड़े तो दुखी हाँ ना। मेरे अंदर वाहिगुरू गुरु Ru, 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 वाहिगुरू जी। मैं कहना ना मेलो दयाल टैपे दुआरे आ। मेरी मुसीबत है ना, रख ले वो दीन दयाल परमत वो हारिया। तुसी नहीं कहना ना कहो। तुसी जो होर जन्म लैने ने लवो। थानू चाहो है संसार दे होर सुख वेखण दा, वेख लो। लै लो पुत्रां कोलों सुख। सुख नहीं बहुता तन खाटे, सुख नहीं पेखे निरत नाटे, सुख नहीं बहु देश कमाए। अमरीका, कनेडा, जर्मनी, इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, मलेशिया, सिंगापुर, कोई मुल्क नहीं जिथे जाके मैं सवाल नहीं पूछया तुसी सुखी हो गए हो इत्थे सिंगापुर आके, तुसी सुखी हो गए हो अमरीका आके, तुसी सुखी हो गए हो इंग्लैंड आके। एक बंदे ने नहीं कहा मैं सुखी हो गया।
ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਸ ਛੋੜ ਪਰਦੇਸੇ ਧਾਇਆ, ਤੇ ਪੰਚ ਚੰਡਾਲ ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਸੁਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਕਮਾ ਲਓ ਧਨ, ਵੇਖ ਲਓ ਨਾਚ ਗਾਣੇ, ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੱਚੀ ਸਾਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ 150-200 ਗਾਹਕ ਰੋਜ਼ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਾਹਵਾਹੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡ ਜੀ ਔਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੇਖਦੀ ਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਦੋਹਰੇ ਦੁੱਖ ਸਵੋ। ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, 2-4 ਮਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੀਦਾ। ਦੇਖਣ ਆਇਓ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਦੇਖਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ। ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਦੈਣੇ, ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਘਰ ਜੂੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਨਾਟਕ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਰੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਤਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀਂ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਸੀਰੀਅਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਿਨੇਮੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਨੇਮਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਧੀਆ ਉਹ ਫਿਲਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਏ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਖਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਖੁਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਖੁਜਾਂਦਾ। ਨਿਤਨੇਮ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ ਕਈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਰਹਿ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਰਹਿ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਦੱਸੋ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਲੇਸ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਪੈਲੇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਲੇਸਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਏ ਹੁਣ? ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਰ ਜਾਓ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਸੇਗਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਰਾ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆ ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ, ਦਿਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਦਿਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਮੰਨਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਬੜੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਵੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਜੀ? ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਟਾਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨਚਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ? ਉਹਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਖਾ ਗਾਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਰਮ ਇਹ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਰਮ ਇਹ ਕੀ ਜੀ? ਗੁਰ ਫਰਮਾਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰਨਾ। ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਹ ਬੜਾ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਹ ਵਿਕਾਰ ਬੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਟ ਕੇ ਥੱਪੜ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਏਗਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਨਾ ਸਿਰ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ, ਦਾੜੀ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਤੋਲਣ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਫਿਰ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਆ ਛਿੱਲੜ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਫਿਰ ਦੇਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਝਾਕ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੀ ਝਾਕ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ 6-6 ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬ੍ਰੈਡ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕੌੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਗਦੀ ਏ ਪਰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਜੇ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਲੈ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਲਾ ਲੈ। ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਹੀ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਏ। ਸਬਰ ਤੋਸਾ ਮਲਾਇਕਾ ਦੀਦਾਰ ਪੂਰੇ ਪਾਇਸਾ, ਥਾਓ ਨਾ ਹੀ ਖਾਇਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।